شکریہ شبیر بلوچ صاحب. ہمارا اگلا سوال ہے، کوشش کریں گے، میرے خیال میں عبد الواجد صاحب نے بھی کچھ سوال پوچھے، ہم کوشش کریں گے ان کے جواب دینے کی، لیکن پہلے چلتے ہیں ایوش کی طرف. ایوش نے سوال کیا ہے کہ پاکستان جو دعویٰ کرتا ہے کہ 80% بلوچ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، صرف 20% لوگ اس طرح ہیں جو پاکستان کو بلوچ ہیں جو پاکستان کو اپنا ملک نہیں سمجھتے، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ اگر واجہ عزیز بلوچ، سنگت عزیز بلوچ اس سوال کا جواب دے دیں تو بہت شکریہ. عزیز بلوچ، میں آپ کی طرف اس سوال کو ڈائریکٹ کرتا ہوں. جی مہربانی. اس کا جواب 20 سال میں ہماری جو یہ 5واں جو ملٹری آپریشن ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 80%، تو بزرگ بلوچ لیڈر نواب اکبر خان بگٹی کو لوگوں نے شہید کیا، جو کہ فارمر گورنر اور چیف منسٹر رہا ہے 50 سال سے وہیں اسلام آباد پاکستان کے اندر رہ کے اس نے سیاست کی. تو اسی کو پاکستان کے جرنلز آرمی نے اسسینیٹ کیا پہاڑوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد میر بالاچ کو افغانستان اور بلوچستان کے بارڈر پہ شہید کروایا اسی آرمی نے. اور اسی کے ساتھ جس طرح میرے دوست شبیر بلوچ نے کہہ دیا کہ 3 بڑے نامور ہمارے لیڈرز تھے، واجہ غلام محمد اور شیر محمد بلوچ اور لالا منیر بلوچ، ان کے وکیل کے آفس کے اندر سے اسی آرمی نے ان کو اٹھا کے پھر ان کی لاشیں ان کو 3 دن میں ملی تربت سے دور 35 کلومیٹر. تو یہ سب واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ 80%، اصل جو لیڈر ہیں بلوچ قوم کی، وہ ان کو اس طرح اساسینیٹ کر کے ایلیمینیٹ کر رہا ہے. ایک قوم، آپ خود اندازہ کریں کہ 20 سال سے 20 جتنا بھی فگر ہو، 20,000 سے اوپر جو یہ مسنگ پرسنز ہیں، یہ کس لیے اٹھائے گئے ہیں؟ یہ اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ یہ پاکستان کو یہ قبضہ اپنے لیے وہ ایک قابض کی شکل میں دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں زبردستی رہنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ سب اسی حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو 80% کی جو بات ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکیں یا پنجاب، صرف میں کہتا ہوں ڈومینیٹڈ پروونس، یہ پنجاب کی پرسپیکٹیو ہے اس میں. اور دوسرے 2 قومیں ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، آج وہ بھی اسی ملک سے بیزار ہیں، وہ اپنا جان چھڑانا چاہتے ہیں. بلوچستان کی تو یہ 5واں ملٹری آپریشن ہے، وہ تو 1948 سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کچھ جتنے بھی ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی بھی آواز وہاں نہیں سنی جاتی ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے بزرگ لیڈروں نے 1973 میں، جو کہ بلوچستان کی آزادی کی جو لیڈنگ فگر ہے، بزرگ نواب خیر بشمری، اور اس کے ساتھ ہی مڈل کلاس کی لیڈرشپ تھا ڈاکٹر عبدالحی بلوچ اور جینیفر موسیٰ. تو یہ 3 ممبرز تھے، 5 تھے، ان تینوں نے پاکستان کی آئین کو سائن تک نہیں کیا ہے 1973. تو اس لیے میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ لیڈر نواب اکبر خان بگٹی نے یہ کہا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو کہ ون آف دا اسٹیٹس مین ہے بلوچ لیڈرشپ کے درمیان، تمام بلوچ لیڈرشپ کے درمیان، جسے میں سمجھتا ہوں ایک انٹلیکچوئل ہے. تو اس نے یہی کہا کہ ہم تو ویسے ہی غیر آئینی طور پہ ہم پہ حکمرانی ہو رہا ہے، ہم نے تو اس آئین کو ہی نہیں مانا ہے. تو یہ سب یہ جو آپ جہاں سے یہ سورسز آ رہے ہیں، یہ سب پنجاب کی طرف سے آ رہے ہیں. تو بلوچوں نے آج تک کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم 80%. میں تو جس طرح ہمارے لیڈرشپ بار بار یہ کہہ رہا ہے، میرے خیال میں
नवाब रमदक बुक्टी भी ये कह रहा है बार बार कि आप आकर ओपनली वहां पे वोट कर लें, रिफरेंडम कर लें, देखें कि कितने बलोच कह रहे हैं कि हम आपके साथ होंगे और कितने आपके साथ नहीं होंगे। तो ये सब मेरे नजदीक ये खुद सबूत हैं सारे कि 80% नहीं बल्कि 80 से ऊपर वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह पहले से एक दोस्त ने यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया था कि आप लोगों ने कितने केसेस यूएन वर्किंग ग्रुप पे शामिल सबमिट किए हैं। एक सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैंने ये केसेस सबमिट किए हैं, क्योंकि यूएन वर्किंग ग्रुप में एक बाकायदा कैटेगरीज होते हैं केसेस के। जो केस मैंने सबमिट किए, मेरे अपने रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व था, 3 थे। एफसी ने उनको हॉस्पिटल के बाउंड्री में उनको उठा के ले गया। तो उसी दिन जब मेरे पास जितने भी इंफॉर्मेशन थे, उनकी रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट थे, क्योंकि वो मेरा फैमिली मेंबर्स था और जो उसके साथ उठाए गए थे उनके साथ मेरी एक्सेस थी फैमिली के, मैंने जमा किए। तो मुझे 3 आवर्स उन लोगों ने रिस्पांस दिया यूएन वर्किंग ग्रुप ने कि ये हाई प्रायोरिटी है, हम इस्लामाबाद में इस हवाले से अपना रिपोर्ट जमा कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात मैं यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ कि यूएन वर्किंग ग्रुप की एक अपनी लिमिटेड मैंडेट है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। लेकिन आप देखें कि इस तरह के और हमारे, मुझे यकीन कि दूसरे हमारे बलूच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भी जमा किए ऐसे केसेस हाई प्रायोरिटी के। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस हद तक पाकिस्तान ने यूएन वर्किंग ग्रुप की इन रिकमेंडेशन को अहमियत दिया है। तो ये सारे लोगों को वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पर उनको 3 महीने के बाद उनकी लाशें मिली हैं दरिया में। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा मेरे नजदीक ये सवाल जो कि जिस मतलब जो पर्सपेक्टिव जो पाकिस्तान या डोमिनेटेड पंजाब कह रहा है, ये गलत है। शुक्रिया। शुक्रिया अजीज बलोच साहब सवाल का जवाब देने के लिए। मेरे पास 2 सवाल हैं जो मैं समझता हूँ इंटरकनेक्टेड हैं। मैं ये दोनों सवाल शबीर बलोच की तरफ डायरेक्ट करता हूँ। पहला सवाल वाजिद बलोच ने पूछा है कि बलोच लीडरशिप के दरमियान जो इस वक्त हमाहंगी नहीं है, उसकी वजह और असबाब क्या हैं। और दूसरा सवाल पूछा है कारगिन बलोच ने कि आपकी पार्टी या फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट किस हिस्से को, खासकर अफगानिस्तान के हवाले से पूछा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है इस वक्त, उस हवाले से क्यों खामोश है। तो शबीर बलोच, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन दोनों सवालों का जवाब दें। इसके बाद मेरे पास एक और सवाल है इस संजीव का, तो फिर मैं वो भी क्यों में है संजीव साहब, फिर आगे आपका सवाल पूछूंगा पैनलिस्ट से। हेलो, आवाज आ रहा है? जी। मेरा ख्याल में पूछा कि अफगानिस्तान के हवाले से फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के हमारे दोस्त क्यों खामोश है। इस पे मेरे ख्याल में पार्टी की लीडरशिप से लेकर सारे दोस्तों ने अपनी राय दी है पहले। ये कि आप अगर देखें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, और दोनों ने बलूचिस्तान डिविडेंड लाइन को न अफगान मानता है न बलूच डिविडेंड लाइन को मानते हैं। डिविडेंड लाइन को 1895 में या में उसको अंग्रेज ने खींचा था। अंग्रेज ने वो लाइन खींचकर बलूच को तकसीम नहीं किया है, अंग्रेज ने उस लाइन को खींचकर पश्तून को भी तकसीम किया है, बलूच को भी तकसीम किया है। मतलब उस लाइन के तहत बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के भी इलाके बलूचिस्तान में शामिल किए गए थे। वो सारे बलूचिस्तान के तो इलाके नहीं थे, वो पश्तून बेल्ट के वो सारे तो अफगानिस्तान के इलाके थे। बलूच इलाकों को जाके अफगानिस्तान को दिए थे। अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान के जितने भी हैं ये तो सारे अफगानिस्तान के इलाके थे, पाकिस्तान के तो नहीं है कि पाकिस्तान बुक बनाए, ये सारे तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को और तो छोड़ें, डिविडेंड लाइन को मुल्ला उमर तालिबान का जो लीडर है, जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट की, मदद की, कुमक की,
اس کو وہاں اقتدار دلوایا. جب پاکستان نے اس کو کہا ہے کہ آپ جا کے ڈیورل لائن کو مانے کہ یہ ڈیورل لائن کو میں مانتا ہوں, اس نے کہا میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ میری قوم کو تقسیم کیا. طالبان جو پاکستان کے اس پہ کام کر رہے ہیں, مطلب افغانستان کا کون سا حکمران ہے جو ڈیورل لائن کو مانتا ہے؟ افغانستان کا تو کوئی حکمران ہی ڈیورل لائن کو نہیں مان رہا ہے. بلوچستان کا کون سا حکمران ہے کہ ڈیورل لائن اور گولڈ سمتھ لائن کو مانتے ہیں؟ بلوچ تو کوئی نہ گولڈ سمتھ لائن کو مانتا ہے نہ ہی ڈیورل لائن کو مانتا ہے, کیونکہ بلوچستان کے حصے ہیں. کل کو کوئی جا کے کسی اور ملک میں قابض ہے, جس طرح قابض ہو اور جا کے پاکستان ابھی ہے, پاکستان نے ڈیرہ غازی خان کو وہاں شامل کیا, وہ تو بلوچ علاقے, تو کیا کل کو بلوچ مانیں گے کہ وہ ڈیرہ غازی خان ہمارا حصہ نہیں ہے, پنجاب کا ہے یا کوئی کہنا ہے بلوچ کے حصے ہیں, بلوچوں ہوں گے. افغان کے ساتھ ہمارے تاریخی دوستی ہے اور تاریخی ہمارے رشتے رہے. میں نے شروع میں کہا ہے کہ افغانستان نصیر خان نوری کے دور میں دیکھے, افغانستان کے اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان تعلقات کیسے برادرانہ تھا, اچھے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ قوت کی, مدد کی. پھر دوسرا شاہ شجاع تھا یا باقی کے جب انگریز نے کہا کہ میں افغانستان, کیونکہ معاہدے کیے تھے ان کے کہ میں افغانستان پہ جا کے قبضہ کروں, تو بلوچوں نے نہیں دیا ہے. اگر میں کہتا ہوں آپ جا کے تاریخ پڑھیں, اگر کیونکہ امریکہ برطانیہ کو بلوچستان پہ تو قبضہ نہیں کرنا تھا, برطانیہ کو تو قبضہ افغانستان کو کرنا تھا, اس نے تو راستہ مانگا تھا, یہاں بلوچوں نے نہیں دیا راستہ. جس طرح پاکستان کو ملا عمر کا اتحادی تھا, پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا, سب کچھ کیا, ہمیں تھوڑا دھمکی دیا اور تھوڑا لالچ دیا, پاکستان نے ڈائریکٹ افغانوں کو امریکہ کے حوالے کرنا شروع کیا. تو بلوچوں کا تو تاریخی اس طرح نہیں ہے کہ بلوچ جو معاہدہ کرتا ہے, بلوچ جو کوئی بات کرتا ہے وہ جا کے مکر جائے, کوئی اس کو دھمکائے یا کوئی اس کو لالچ دے دے. ہمارا تو فخر ہے, ہمارے یہی نیشنل کریکٹرسٹک ہے جو ہمیں پنجابی سے, ہمیں باقی قوموں سے الگ کرتا ہے. پشتونوں کے بھی اچھے کریکٹرسٹک ہے. بلوچ جو ایک معاہدہ کرتا ہے, کسی کے ساتھ دوستی کا وعدہ کرتا ہے, اس پہ قائم رہتا ہے. وہ دھوکہ دہی فریب منافقت وہ تو نہیں کرتا ہے. یہ تو ایک ویسٹ میں بھی ہے, باقی جگہوں میں رشین میں, ہر ایک قوم میں اس کے اچھے کریکٹرسٹک ہے, وہ اپنے اسی نیشنل کریکٹرسٹک پہ پکڑ, بلوچ بھی اس پہ پکڑ کرتا ہے اپنا. بلوچوں نے اس کو نہیں دیا انگریزوں کو کہ ہم افغانستان کے خلاف اب کو استعمال کرنا اپنی جگہ نہیں دیں گے. افغانستان کے خلاف جب ان کے وہاں بادشاہ کے خلاف, کیونکہ دو معاہدے بھی ہے, تو جو کوئی افغانستان میں گڑبڑ کرے گا بلوچ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا, جو بلوچستان میں کرے گا افغان کو. افغانستان کے اس میں جو اس کے حکمران کے خلاف گڑبڑ ہوئی, بغاوت کرنے کی کوشش ہوئی, ان کے لوگ بلوچستان میں, بلوچستان کے بادشاہ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, بلوچستان کے کنگ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, حکمرانوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمارے تعلقات تھے. پھر افغانستان کیا ہے, ابھی بلوچستان کا افغانستان کو تقسیم کیا, اتنا تاریخی ہمارا تسلسل ہے, ہمارے برادرانہ تعلقات ہے. سنت اربیار نے بھی ایک بیان دیا ہے میرے خیال میں, وہ بہت اچھا ہے کہ کل کو اگر بلوچستان آزاد ہوگا, ہم افغان کے ساتھ اپنے ہر مسئلے کا پیسفل حل نکالیں گے, ہر مسئلے کا ہم ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے, نیگوسیشن کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, کیونکہ جنگ و جدل سے تو ہمارے مسئلے نہیں ہوئے. بلوچستان کے علاقے افغانستان میں, افغانستان کے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, وہ کل کو بیٹھیں گے, اس کا تو آسان ہی حل نکلے گا. لیکن بلوچستان آزاد ہو اور افغانستان کا وہ کرو, کل بلوچستان آزاد ہوا, افغانستان کے ساتھ ایک اسٹیٹ کی طرح جا کے بیٹھے گا, وہ اپنے تمام مسئلے حل کرے گا, اس کے لیے تو کوئی دو رائے نہیں. دوسرا سنگت واجد بلوچ نے کہا ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے میرا اپنا ذاتی رائے ہے, پتہ نہیں مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, کہ بلوچستان کے سیاست کے حوالے سے بالکل اختلافات دنیا میں کوئی ایک بھی تنظیم مجھے بتائیں, کوئی ایک بھی تحریک مجھے بتائیں کہ جہاں اختلافات نہیں ہوئے, جہاں اوپینین کے حوالے سے اختلافات نہیں ہوئے. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, جو کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو قومی مفادات ہوتے ہیں. میں اپنے حوالے سے ہمارے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اور سنگتوں نے, پھر بلوچستان کے دوستوں نے, یہاں ہماری کوشش تھی اور اب بھی کوشش ہے کہ ایک چیز ہے, ہم تقسیم در تقسیم چاہے جو بھی پارٹی کرے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوستوں نے کہا تھا یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی چیزیں, جتنے آپ کے جس کسی نے کسی کے بھی پارٹی کو تقسیم کیا تھا, آپ جس کسی کا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی فری بلوچستان سے مطمئن نہیں ہے وہ جا کے بی آر پی کو جوائن کرے. ہمارے خلیج کے بھی دوست تھے, باقی جگہوں کے دوست ہیں, وہ ہو سکتا ہے ناراض تھے,
وہ کہتے ہیں ہم نے دوستوں کو خود کہا ہے کہ بابا سرنڈر نہیں کرو, دشمن سے نہیں ملو, اگر آپ فری بلوچستان سے مطمئن نہیں, یا بی این ایم جوائن کریں, آپ بی آر پی جوائن کریں, آپ کسی اور پارٹی کو جوائن کریں, مطلب ہم کسی تیسری پارٹی بنانے کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ زہر ہے, ایسا زہر ہے جو ہمارا کیا کہتے ہیں مٹھائی ہو یا حلوہ ہو, اس میں آپ زہر ڈالیں, ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو اس کی شکنی, اس کی وہ بہتر ہو, لیکن آخر میں اس کے نتائج آپ دیکھیں گے. میں آج بھی تجزیہ کر رہا ہوں, جو کوئی بلوچ قومی تقسیم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, جو کوئی بلوچ کو کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ نئی پارٹیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, 10 سال 5 سال بعد آپ ان کے نتائج دیکھیں گے. منا یہ آج میں اگر فری بلوچستان کہے کہ خلق کو میں بی آر پی تقسیم ہوں, میں اس کی حمایت کروں, میں وہ آج ہو سکتا ہے فری بلوچستان اس کی حمایت کرے, لیکن 5 سال بعد یہ بندے جو بی آر پی کو تقسیم کریں گے وہ فری بلوچستان کے گلے کی ہڈی بنیں گے, وہ فری بلوچستان کے وہ تحریک کے گلے کی ہڈی بنیں گے, وہ تحریک کے لیے مسئلہ بنیں گے. کل کو اگر میں کہوں کہ فری بلوچستان کہے کہ میں بی این ایم کو تقسیم کرتا ہوں, میں بی این ایم کو توڑتا ہوں, وہ تو کام دشمن کا ہے, وہ دشمن کرتا ہے, پھر میں کیوں جا کے بی این ایم کو توڑوں. میں کہتا ہوں کہ جو آزادی کی تحریک چلاتا ہے وہ طاقتور بنے, وہ مضبوط بنے, وہ قوم کی آواز بنے, وہ قوم کو آگے لے جائے. ہاں کسی کو بی این ایم سے اختلافات ہیں, بالکل پارٹیاں ہیں, فری بلوچستان میں جائے, بی آر پی میں جائے, مطلب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی اختلافات ہیں اس اختلافات کو ایسا حد تک نہیں جائے کہ وہ کل کو آپ کی تحریک کے لیے مسئلہ بنے, کیونکہ جو نئی پارٹیاں بنتی ہیں 3 پارٹیوں کے ساتھ 4 پارٹی ہوں گے, یہ کل آج فری بلوچستان کا مسئلہ ہے, کل یہ پوری قومی تحریک کا مسئلہ ہوگا, یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ پارٹی کی مثال اس طرح ہے, مطلب تحریک کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تحریک کی مثال ایک کشتی کی مانند ہے, کشتی کے اوپر بھی بندے ہیں, نیچے بھی بندے ہیں. اگر ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں پیاس کی شدت سے میں کشتی کو سوراخ کرتا ہوں, تو اوپر والے باقی بندے اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ پیاس کی شدت سے اس کو سوراخ کرے اور سارے کشتی ہی کو ڈبو دیں, کیونکہ وہ روکنے کی کوشش کریں گے اس کو. اسی طرح تحریک ہے, چاہے بی این ایم ہو, چاہے بی آر پی ہو, چاہے جتنے بھی یہ پارٹیاں, باقی پارٹیوں کی تو ہم حمایت ہی نہیں کریں گے, کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ جو نئے پارٹیوں کو انکریج کریں گے اور جو تقسیم در تقسیم کی انکریج کریں گے, ہو سکتا ہے آج سال 2 سال اس کو اپنا تھوڑا ذہنی سکون ملے, یا تھوڑی اس کو نفسیاتی حوالے سے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو ہو سکتا ہے سکون ملے, لیکن 2 سال بعد آپ بھی تجزیہ کریں گے, میرا بھی تجزیہ نوٹ کرے, تعریف کرے, اس ہے 3 سال بعد یہ الٹے سب کے گلے کی ہڈی بنیں گے اور آزادی کی تحریک کی گلے کی سب سے بڑی ہڈی بنیں گے. وہ کیونکہ مورو لبریشن موومنٹ کو میں نے خود پڑھا, جا کے پڑھو, مورو لبریشن موومنٹ فلپائن میں سب سے بڑی مضبوط تحریک تھی, اس کی جیسا طاقتور تحریک وہاں نے, ان کو دنیا ابھی تو آپ کی نہیں, ان کو 3-4 ممالک سپورٹ کر رہے تھے, ہر ایک ممالک. ان لوگوں نے کیا کیا, ان ایک پارٹی توڑا, پھر دوسرا جا کے پارٹی بنایا, تیسرے نے اس کو بنا, 18 تک پارٹی بن گئے. آخر نہ دنیا بھی ان سے بیزار ہوا, اندر بھی پہلی خانہ جنگی ہوئی. اب آپ نے مورو لبریشن کا نام سن رہے, کام تو ان لوگوں نے بڑے بڑے کیے تھے, اتنے بڑے بڑے پوریات کیے تھے, اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے, آدمی حیران ہو جاتا تھا کتنے کا, کیونکہ کوئی ڈونرز تھا, کوئی اور ملک تھا, کسی کو اس ملک کے ساتھ گڑبڑ چل رہا تھا, کسی کو کسی نے اس کو پراکسی بنایا, کسی نے اس کو متحدی بنایا, ہر ایک نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیے. لیکن نقصان کس کا ہوا, جمعی نقصان قومی تحریک کا ہوا. ان کا تحریک کا شیرازہ ہی بکر گیا, تحریک ختم ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ قومی تحریک میں بالکل اختلافات اور اوپینین اور رائے کا اختلافات ہر جگہ ہوتا ہے, یہ صحیح ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ تنقید برائے تعمیر اور ایک دوسرے کی اوپینین کے خلاف اپنی رائے دینا یہ بہترین چیز ہے. ہم نے شروع میں نے کہا ہے کہ 2 تنقید کے حوالے سے 2 جگہ ہوا ہے تنقید. ایک تنقید یورپ میں ہوا ہے, جیسے انلائٹمنٹ یا اعتدال پسند کہتے ہیں, جو 200 سال تک چلا ہے. وہ 200 سال یورپ, 200 سال پہلے یورپ خانہ جنگی بدحالی, 100 سال کی جنگ یورپ میں ہو رہا تھا, 30 سال کی جنگ یورپ میں ہو رہا تھا, جتنے جنگ تھے, جتنے بدحالی تھے, سب یورپ میں ہوتے. لیکن اس 200 سال کی تنقید برائے تعمیر نے یورپ کی 2000 سال کی تاریخ کو بدل دیا. جیٹ انجن, دوائی, ایجادات, کمپیوٹر, سب کچھ اسی 200 سال کی تعمیری تنقید سے ہوئے. ایک تنقید ماؤ نے کیا تھا, ماؤ اور ماؤ کی بیوی نے کیا تھا یہ چائنا میں. ان لوگوں نے کیا کیا تھا کلچر ریولوشن میں,
उन लोगों ने हर उस बंदे पे तनकीद की थी जो उसकी मुखालिफ हो, उसकी किरदार कुशी करना, उनको गालियां देना, उनको क्या से क्या नहीं कर ना। वो तनकीद शुरू में हमारे भी थे, कुछ दोस्त थे, राबते भी थे, हमने शुरू में भी उनको कहा है कि तनकीद के लिए एक हद मुकर्रर होना चाहिए, हद से तजावुज नहीं करो। पाकिस्तानियों को आप देखे कितना एक दूसरे को गाली दे रहे, क्या हमारे रस्म रवाज, हमारे अकदार, हमारे वैल्यूज हमें इजाजत देते कि पाकिस्तानी की तरफ बने? कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे वैल्यू ही नहीं है कि हम एक दूसरे को, हम तो पंजाबी को गाली देना अपने लिए वो क्या कहते हैं बुरा समझते हैं कि पंजाबी को गाली देंगे, हमारा दुश्मन है, हमारे लोगों को मार रहा है। वो हमारे रवायात हैं, वो हमारे वैल्यूज है, वो हमारी अकदार है। लेकिन हम यही कहते कि जो तनकीद माओ ने किया था और उनकी बीवी ने किया था, उन लोगों ने कल्चर रिवोल्यूशन में हर बंदे पहले तकसीम हुए, हर एक पार्टी के अंदर भी फिर तनकीद चली, जहां भी चली, उन लोगों का कितना कल्चर रिवोल्यूशन में मिलियन के करीब लोग मारे गए माओ के से, लाखों लोग मारे गए के रीजन क्या उस वक्त पे दूसरा चाहिए अपने को तरक्की दी। अभी मैं भी कहता हूँ कि हमें उस पर सबक सीखना चाहिए, हमें ये सारी चीजों से दिया तनकीद पर। हाँ, पॉलिसी हमारी पार्टी के गलत है, जो पॉलिसी किसी को भी इख्तिलाफ आते उस पॉलिसी पे वो आके तनकीद करे, उस पॉलिसी ये पॉलिसी आपकी गलत है लेकिन ये अल्टरनेट है, आप ऐसा करें, आप बेहतर नताज कौमी कैदी को देंगे। अगर मुझे किसी की पॉलिसी पे तनकीद है, मैं उसकी इस पॉलिसी पे तनकीद करता हूँ। जी, मैं तनकीद करता हूँ कि तकसीम दर तकसीम कौमी तहरीक के लिए तबाह कौन है, मैं इसको साबित भी करूंगा। हाँ, मैं उसको तारीख के हवाले से साबित करूंगा, उसको तहरीक के हवाले से भी साबित कर सकता हूँ कि ये तबाही जाएगा, ये फायदा कौम को नहीं देगा। एक ही है, अगर इसको करें। दूसरा मैं समझता हूँ कि डिबेट भी होना चाहिए, पार्टियों के अंदर भी डिबेट होना चाहिए, लीडरशिप के अंदर भी डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मसले मसाइल है, उनको कोशिश करें क्योंकि हम हल करें। अगर हमने ये हल नहीं किए, मैं अपना जाती तजिया दे रहा हूँ, क्योंकि हालात फिर किसी का इंतजार नहीं करेंगे। ये जिद्दोजहद कामयाब हुआ, बलोच की खुशहाली है, बलोच की आज़ादी। अगर जिद्दोजहद खुदा न खास्ता नुकसान हुआ, वो बलोच के लिए उसका नुकसान है, पूरी कौम के लिए उसका नुकसान है, पूरी जद्दोजहद के लिए उसका नुकसान है। उसका एक आदमी, एक ग्रुप, एक पार्टी उसका वो क्या कहते हैं ना, उसका नुकसान का असर एक पार्टी या एक ग्रुप पे तो नहीं होगा, वो पूरी कौम पे उसके असर पड़ेंगे। उसका पूरी कौम को उस पॉलिसी के या उस अमल के नुकसान का ज़ारा करना पड़ेगा। इसीलिए इस पे हल निकल सकते हैं, इससे आगे की तरफ जाया जा सकता है, आगे सोल्यूशन इसके है, इसके आगे हल भी है। जी मेहरबानी। शुक्रिया शबीर साहब, आपने वाजिद बलोच और गारिम बलोच के जवाब दिए। हमारे पास 2 सवाल और हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम को आज ख़त्म कर देते हैं। एक सवाल आया है संजीव की तरफ से कि पैनलिस्ट से कि इन वन वर्ड what how common Indians can help you in freeing Balochistan। और एक ये, और दूसरा सवाल हमारे पास आया है वर्षा कुमारी का। वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि खान कलात ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलने के लिए सिग्नेचर किया था, इसकी सच्चाई क्या है जिस तरह पाकिस्तान दावा कर रहा है। और इसका जवाब हेरब्यार साहब ने, जो फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के सदर हैं, उन्होंने मेजर गौरव आर्या के साथ इंटरव्यू में बहुत बेहतर अंदाज में दिया था। मैं वर्षा कुमारी से दरख्वास्त करता हूं कि जाके वो इंटरव्यू हेरब्यार साहब का देख लें, और बाकी हमारी कोशिश होगी कि हम दूसरा जो सवाल है इंडियन किस तरह बलूचिस्तान की आज़ादी की हिमायत कर सकते हैं, मैं फैज़ बलोच से दरख्वास्त करता हूं कि वो इसका जवाब दे दें। और वर्षा कुमारी ने जो सवाल पूछा है उस पर भी कुछ अगर रोशनी डालें तो बेहतर होगा। फैज़ बलोच जी। थैंक यू नवत। वर्षा कुमारी के सवाल के जवाब में जैसे आपने कहा है कि अगर वो तफसीली जानना चाहते हैं तो वो जो अभी रिसेंटली हेरब्यार का इंटरव्यू था मेजर गौरव, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के साथ,
उसको अगर जाके सुन लें तो उसमें एरबिया मरी ने बहुत तफसीली जवाब दिया है कि दस्तखत के बारे में, और वो सो कॉल्ड जो एनेक्सेशन ट्रीटी जिसको कहते हैं उसके बारे में, और बाकी बलूचिस्तान के खासकर कब्ज़ा के बारे में। उसमें तो यही वाज़े तौर पर लिखा है, जो ट्रीटी है, दो पेजेस का ट्रीटी है, उसमें यहाँ तक है कि सिग्नेचर्स भी डिफरेंट डेट्स पर है। अगर कोई आदमी बैठ के, कुछ लोग अगर साथ बैठ के एक एग्रीमेंट करते हैं तो वो कम से कम एक साथ बैठ के एक डेट में साइन तो कर सकते हैं। बाकी जो तफसील है अगर उस वीडियो पे देखें तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल ये था कि इन वन वर्ड हाउ कैन द इंडियन सपोर्ट बलूच स्ट्रगल। ये सवाल वन वर्ड में तो इसका जवाब मुश्किल है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इंडियंस के बारे में कि वो जितना भी जैसे भी हेल्प कर सकते हैं कि बलूच तहरीक को, बलूच स्ट्रगल को, बलूचिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं उसको एक्सपोजर दें, उसको अपने मुल्क में मीडिया में, अपने मुल्क में जो उनके एमपीज़ हैं, उनके इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं या जो भी है वहाँ पे इस चीज़ को उजागर करें। यहाँ पे यूके में तो सिस्टम है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी होते हैं, लोग वहाँ पे जाके अपने एमपी के साथ कोई भी इशू रेज करना हो रेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि वहाँ पे जो एरिया के हल्का के जो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ बैठे और बलूचिस्तान के हवाले से उनको मालूमात दें। और बाकी ये जो पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सेमिनार्स का इनेकाद करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में करें, जो जो काम करने वाले हैं, जो दूसरे ऑफिशल्स हैं, इस तरह बलूच तहरीक को या बलूचिस्तान पर होने वाले मजालिम को, ये हमारी रिक्वेस्ट इंडिया की पब्लिक से है, इंडिया की कॉमन पीपल से है, लोगों से है कि वो इस तरह जो भी उनसे हो सकता है बलूचिस्तान की तहरीक को एक्सपोजर दें। बाकी जो कुछ कहना। शुक्रिया फैज़ बलोच साहब। फैज़ बलोच साहब ने बहुत बेहतर अंदाज में वर्षा कुमारी का जवाब दिया, और मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि सिर्फ जिस तरह फैज़ बलोच ने कहा, जिस तरह एरबिया मरी ने उसको एक्सप्लेन किया है कि ये एक कॉमन सेंस है कि एक ट्रीटी दो मुख्तलिफ डेट्स में किस तरह साइन हो सकता है, और उसे एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ अलहाक का जो जवाज़ दिया जाता है वो बिल्कुल गैर मंतकी और बिल्कुल उसमें कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। दूसरा, एक दो इंसान एक शादी की बंधन में भी उन्हें तकरीबन 2 गवाह चाहिए होता है। जिस तरह मजहबी हवालों से अगर कहें या दूसरे हवालों से कहें, तो हर जगह पे शादियों में 2 इंसान जो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने चले जाते हैं, उनके लिए भी कोई गवाह चाहिए होता है। लेकिन बलूचिस्तान की पाकिस्तान के साथ अलग की पाकिस्तान जिस ट्रीटी का दावा करता है, उसकी एक गवाह भी सामने नहीं ला सकता कि कौन इसका गवाह है कि खान खलात अहमद यार खान ने उस ट्रीटी पर साइन किया है। जिस तरह डिफरेंट डेट्स में है, इस तरह कोई ट्रीटी जो है ना साइन नहीं हो सकता। मुल्कों के दरमियान, ममालिक के दरमियान जो एग्रीमेंट भी होते हैं, छोटे से एग्रीमेंट, उसके लिए भी बहुत नेगोशिएशन होता है, बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में उस पर दस्तखत कर दिए जाते हैं। लेकिन ये किस तरह का एक ट्रीटी है या किस तरह का एक अलहाक का, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ अलहाक का ये जो इस ट्रीटी को बता रहे हैं, इसमें कोई गवाह नहीं है, इसमें कोई एक डेट में नहीं हुआ है, इसकी कोई इस तरह की रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किस जगह पे किन लोगों, क्योंकि उस 1948 में हर चीज़ था। उस वक़्त टेलीविज़न भी आया हुआ था, उस वक़्त जो है ना रेडियो थे। हालाँकि 12 अगस्त को जब बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था, वो ऑल इंडिया रेडियो से ही नशर हुआ था। उसकी रिकॉर्ड न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी तक मौजूद है। इससे पहले जो बलूचिस्तान आज़ाद मुमलकत था, उसकी रिकॉर्ड दुनिया की अखबारों में मौजूद है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुमलकत है। और बलूचिस्तान जब तक पाकिस्तान में शामिल नहीं होता, उस वक़्त के रिकॉर्ड जो बलूचिस्तान पर कब्ज़ा नहीं किया था, शामिल नहीं, बलूचिस्तान पर कब्ज़ा नहीं किया था, उस वक़्त के रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरीज़ में पड़े हैं कि बलूचिस्तान डोंट वांट टू जॉइन पाकिस्तान। और बलूचिस्तान का उस वक़्त जो था आर्मी, वो अंग्रेज़ था, उसने ब्रिटिश से आर्म्स की डिमांड की कि हमें आर्म्स चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हमें रवैया कुछ सही नहीं लग रहा, वो हम पे कभी भी कब्जा कर सकता है। और बलूचिस्तान का
अंग्रेज के साथ 1870 का ट्रीटी अब तक मौजूद है कि बलूचिस्तान पर जो ममालिक कब्जा करेगा अंग्रेज उसकी दिफा करेगा, बलूचिस्तान की दिफा करेगा। जिस तरह अंग्रेज ने बेल्जियम के साथ 1930 लंदन ट्रीटी किया था, हालांकि बेल्जियम पर जब कब्जा हुआ था तो अंग्रेज उसके लिए जंग के लिए गए थे जर्मन के साथ, लेकिन वही ट्रीटी को बलूचिस्तान में ऑनर नहीं किया गया। और ये जो ट्रीटी का पाकिस्तान इलाका, ये तो बिल्कुल सरासर झूठी है, सरासर झूठी है, क्योंकि अगर इसको आलमी अदालत में चैलेंज करे, हमारी तो कोशिश है, लेकिन वो एक गवाह भी नहीं ला सकेगा कि इसने किस तरह ये ट्रीटी साइन किया, क्योंकि इस तरह का कोई वजूद ही नहीं है ट्रीटी का जिस तरह उन्होंने खुद बनाया है। हालांकि बलूचिस्तान पर उन्होंने फौजी अलगार किया था, फौजी ताकत के जरिए बलूचिस्तान पर काबिज हो गए थे, वो किसी ट्रीटी के जरिए नहीं। वो ट्रीटी बाद में इन्होंने बनाया था जवाज के लिए, लेकिन वो जवाज भी एक इस तरह का जवाज है कि जिसकी कोई कॉमन सेंस और मंतक ही नहीं है। तो शुक्रिया, मैं तमाम नाजरीन से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला इस प्रोग्राम को देखने के लिए और अपने सवाल हमारे पैनलिस्ट को देने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट का ये सिलसिलावार वेबिनार आगे भी चलता रहेगा और हम आगे भी कोशिश करेंगे, इसको जारी रखेंगे। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले दोस्तों और अफगानिस्तान में रहने वाले दोस्तों ने दरख्वास्त की है कि इसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर तरीके से अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के अवाम को बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी के हवाले और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की कब्ज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आगाही दे सकते हैं, और ताकि हमारा एक कौमों के दरमियान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और बलूच कौम के दरमियान एक रिश्ता बना रहे। और ये रिश्ता आज़ादी के बाद भी हमारा जो है ना एक दूसरे के साथ बना रहे, और हम चाहते हैं कि इस खित्ते को बलूचिस्तान की आज़ादी के बाद एक खुशहाली और तरक्की की तरफ जाए। और यहाँ पे जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो खूनरेज़ी कर रहा है पाकिस्तान, या कश्मीर में पाकिस्तान जो दरअंदाज़ी कर रहा है, उसकी भी रोकथाम हो और हर जगह पे एक खुशहाल ये खिता खुशहाली और तरक्की की जानिब सफ़र करे। तो शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का भी, और हमारे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के इस वक्त जो दोस्त और बाकी दोस्त जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर joining this program and your support. Thanks.